قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمایا۔ جو صاحبان نے مل کے صاحبان نے سب نے مل کے اہتمام کیا ہے، بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمایا۔ تو جو ہے نوکری شروع کی جائے۔ پہلا جملہ ایک جہاں بھی جاتا ہوں ایک جملہ کہہ کے وہاں کے لوگوں کو پرکھتا ہوں، اب آپ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، اب تو روز گانا جانا انشاءاللہ ہے۔ جہاں جہاں لکھا ہو آل محمد کا ذکر ذکر سے مقدر بنتا ہے۔ کیونکہ فَاذْكُرُونِي بس یہیں سے بات شروع کر دی۔ میں انشاءاللہ موضوع مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، جو دن ہے وہ بھی یاد ہے، اسی پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ کہتا ہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بڑے بڑے نمازی اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی نمازی سے پوچھنا، کبھی کان میں آواز آئی کہ اس نے تمہارا بھی ذکر کیا؟ ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں۔ میں نے بات ایسی شروع کرنی ہے کہ آپ نے مجھے دعا دے کے بھیجنا، ہمیشہ بھیجتے ہیں دعا دے کے، انشاءاللہ اس دفعہ خصوصی دعا دیں گے۔ وہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم تو اس کا ذکر کرتے ہیں، ہر رنگ میں عبادت کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس نے بھی ہمارا ذکر کیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا ہمیں تو کبھی آواز نہیں آئی، شاید کوپن ہیگن میں ڈنمارک میں آئی ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، آواز نہیں آتی، پتہ کیسے چلے کہ وہ تمہارا ذکر کر رہا ہے؟ اگر آواز نہیں آئی تو پھر ڈھونڈو کوئی ایسے ہے جن کا ذکر وہ خود بیٹھ کے کرتا ہے۔ ایسے وجود ڈھونڈو جن کا وہ ذکر کرتا ہو، اور میں نے ڈھونڈ رکھا ان 14 نے اللہ کا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، کہا تم نے میرا ذکر کیا میں نے تمہیں ہی ذکر بنا دیا۔ اور نہیں فرما رہے تو خدا کے لیے جاگے گا میں بھائی میرے بڑا قیمتی جملہ کا محمد و آل محمد نے اللہ کا جب ذکر کیا تب تم نے اس کمال سے میرا ذکر کیا ہے، پھر میں تمہارا ذکر نہیں کروں گا، میں تمہیں ذکر بناؤں گا۔ جب تمہیں ذکر بناؤں گا، ہر امام نے اپنے دور میں کہا دنیا والوں نحنو ذکر اللہ، ہم ہی اللہ کا ذکر ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تم ہمارا ذکر کرو۔ فرما رہے بڑی زندگی ہوئے کیا سب آپ سلام
करूंगा। मेरे छठे इमाम ने फरमाया दुनिया वालों, हर इमाम ने कहा कि हम हैं ज़िक्रुल्लाह, ठीक है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। इन्होंने जिक्र क्या किया, मैंने बात शुरू कर दी, इन्होंने जिक्र किया तौहीद का, इन्होंने बताया कि अल्लाह है, इन्होंने बताया। इन मैं मौजू शुरू करने लगा हूं, ये बड़ा ही कम जाता है, बहुत मुश्किल मौजू है, वाक़यात तो बहुत है, लेकिन किसी भी शख्सियत पे गुफ्तगू करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। क्या आप उस शख्सियत से मिले हों? ऐसे ही ना, मैंने आपके बारे में किसी से मालूमात ली हो, या किसी से सुन रखा हो, या किसी किताब में पढ़ा हो, उसका जिक्र हम क्या करें जिसका जाकिर खुद अल्लाह हो। वो कहता मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा। इन्होंने जिक्र किया, बात शुरू होगी, खुदा के लिए मेरे हक में दुआ कीजिएगा। इन्होंने कहा कि अल्लाह है, इन्होंने तौहीद बताई, मेरे छठे इमाम ने तौहीद को फैलाया, सबसे ज्यादा खुतबे दिए मेरे मौला अली ने, उनके बाद इमाम सादिक आले मोहम्मद ने। सबसे ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे छठे इमाम की थी, 3500 शागिर्द सरकार के पास पढ़ते थे, फकत पढ़ते नहीं थे, 3 वक्त का खाना भी इनके घर से खाते थे। बड़ी जिंदगी हुए, 3 वक्त का खाना भी खाते थे, और दुनिया इस्लाम में सबसे पहली सनद देने की इब्तदा भी मेरे छठे इमाम ने शुरू की है। पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल मौजू के साथ रहूंगा, लेकिन आपको ऐसी बात बताऊंगा, आप दुआ दे के भेजेंगे। सरकार को खत लिखते थे फिका के मुतालिक, सरकार ने ऐलान कर दिया था अपने नकीबों को भेजा, जाओ पूरी दुनिया में कह दो जिसे कोई शरीयत का मसला है वो आए, आके हमसे पूछे, क्योंकि हम ही ज़िक्रुल्लाह है। खुदा के लिए मेरी बात को समझना, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इन्होंने अब जिक्र किया अल्लाह है, इनके शागिर्द बने वो जिनकी फिका आज दुनिया में राइज है। अबू हनीफा, यार ये सारे नाम लेने की जरूरत ही नहीं, ये सब मेरे मौला के शागिर्द हैं, मौजूद पढ़ते आले मोहम्मद से थे, नतीजा भी यहीं पे निकल आएगा। पढ़ते थे, वहां बैठते थे, लेकिन दिल में कुछ शक रखते थे। दिल में थोड़ा सा शक रखते थे। क्या? पढ़ के आए आले मोहम्मद की तालीमात, घर आके अपने शागिर्द रखे हुए थे, उनके पास बैठे। मेरे मौला का एक नौकर था बहलोल, ठीक है ना, छठे इमाम का। एक दिन कहता मैं देखूं तो सही, ये वहां दावा करता मैं बड़ा आलिम हूं, आके पढ़ता मेरे मौला से है, चादर लपेटी चला गया। अब तौहीद का जिक्र हो रहा है। हमारे यहाँ तौहीद वो वजूद नहीं रखता, वाजिबुल वजूद है लेकिन वजूद नहीं रखता। उनके यहाँ अल्लाह वजूद रखता है, उनके यहाँ, दूसरों के यहाँ वो कहते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, ऐसी कहते हैं ना। चलो हम आप सही बुखारी तुम्हारी जिंदगी हो गई। शाह साहब कह रहे बुखारी में लिखा है, बुखारी जो और भी बड़ा कुछ लिखा है, तो बुखार भी चढ़ जाता सी। अब उन्होंने कहा कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी चर करेगी। हमारा अकीदा अल्लाह नहीं बैठेगा, सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह बैठेगा। फिर क़यामत वाले दिन जो कुर्सी पे नजर आए, मान लेना कि वही अल्लाह है। बंदे थक गए ने, बंदे थक गए ने, थोड़ी जिंदगी होवे रंगली, थोड़ी जिंदगी होवे। वो कहते बैठेगा, कोई तो बैठेगा ना। यही मैं जुमला कहता हूं, अल्लाह मालिक यौम दीन है, 14 हाकिम यौम दीन है। ये हाकिम है। अब वो चले ना, आ गया जनाब बहलोल ने मुंह लपेट रखा है, आगे इनकी महफिल में बैठ गए। इन्होंने कहा जी मैं अपने इमाम से, अपने उस्ताद से हर बात पे इत्तेफाक करता हूं,
3 चीजों में मुझे इख्तलाफ है। अच्छा कौन सी? अब जनाब बहलोल तो मुंह छुपा के बैठे हैं, सुन रहे हैं। क्या वो कहते हैं कि जो कुछ भी करता है, आले मोहम्मद का कौल है कि इंसान फाइल मुख्तार है। मेरे छठे इमाम फरमाया करते थे अपनी महफिल में, इंसान फाइल मुख्तार है। अल्लाह ने अक्ल दी है, अच्छे और बुरे की तमीज वो खुद करता है। कहता मैं ये बात नहीं मानता। अब वो नहीं कहता मैं ये बात नहीं मानता कि जो कुछ भी करता है बंदा वो खुद नहीं करता, अल्लाह की तरफ से होता है, उससे अल्लाह करवाता है। जनाब बहलोल सुनते रहे। का दूसरा, मेरे उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता। मेरा इख्तलाफ है कि जो शय हो वो नजर आती है, जो भी शय हो वो नजर आनी चाहिए। मेरा ये इख्तलाफ। तीसरा इख्तलाफ कि वो मिट्टी से, जैसे मिट्टी से हम आप बने हैं, शैतान आग से बना है, शैतान आग से बना है। ताकि शैतान को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम भी आग है, शैतान खुद भी आग है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आग को नुकसान नहीं देती, लिहाजा मैं नहीं मानता कि शैतान जहन्नम में जाएगा। जब 3 बातें ज़हन में आ गई, जनाब बहलोल को गुस्सा आया। कहा बैठता मेरे मौला की महफिल में है, मैं एक जुमला कहने लगाऊं, इसे पल्ले बांध लेना। शाह जी तुम्हारे वास्ते जुमला जे इब्ने भाई के लिए जुमला कहने लगाऊं। यहाँ पे मिंबर पे खड़े होके बुलाते हैं सबको, जो मेजबान मेहमान जो भी आए उसको बुलाते हैं। जो भी अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद को घटाए ना, उसे मुकस्सर ना कहा करो। कहना ये फलाना जी बड़ा मुकस्सर है, अली अलैहिस्सलाम को घटाता जी मुकस्सर है। अली अलैहिस्सलाम को घटाने वाला मुकस्सर नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुकस्सर नहीं है। जो अली को घटाए मुकस्सर नहीं, वो काफिर है। जिंदगी हो गई और समझे हो किसी काफिर है। जो अली अलैहिस्सलाम का फज़ाइल को घटाता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद को कम करता है, वो कुरान की आयत की मुखालिफत करता है। क्यों कहता है मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह ने जिक्र बनाया है, जो जिक्र को घटाए वो काफिर है। अब जनाब बहलोल को गुस्सा आया, जिक्रुल्लाह को कम करता है। उसने एक मिट्टी का ढेला लिया बड़ा सा, देखना मेरी तरफ, मिट्टी का ढेला उठाया, उठा के बिल्कुल ऐसा निशाना मारा, अबू हनीफा के दरमियान माथे पे लगा, मारा, दौड़ना शुरू कर दिया। उसने तड़फना शुरू किया, जनाब बहलोल भागे, उसके शागिर्द पीछे पीछे, नहीं दौड़ सकते थे ना, पकड़ लिया, सांस चढ़ी हुई है। जनाब बहलोल को ले आए अबू हनीफा के पास, कहा बहलोल ये तूने क्या किया? तूने मुझे पत्थर मार के जख्मी कर दिया। जब जनाब बहलोल ने जवाब दिया चंगा लग गया तो फिर बोलना दे, मुस्कुरा के कहते हैं अरे अबू हनीफा मैंने तुझे नहीं मारा, अल्लाह ने मरवाया। और नहीं फरमा रहे कहा ये मैंने नहीं मारा, तुझे अल्लाह ने मरवाया। क्या था मारा जब तूने है? कहा भी तू अपने शागिर्दों के सामने कह रहा था बंदा फेल मुख्तार नहीं है, जो भी काम करवाता है अल्लाह करवाता है। अब दूसरा तूने क्या कहा? कहा मुझे बड़ी सख्त दर्द हो रही है। हनफिया कहता मुझे बड़ी सख्त शदीद किस्म की दर्द हो रही है। जनाब बहलोल मुस्कुरा के कहते हैं दिखा। कहा मुझे दिखा। कहा कैसे दिखाऊं? कहा ये तो नजर ही नहीं आती। अभी तो तू कह रहा था जो शाय हो उसका नजर आना जरूरी है। और नहीं फरमा रहे जो इमाम की महफिल में बैठ जाए दीन। मैं एक जुमला कहने लगाऊं, कमर भाई बड़ी प्यारी बात है, सरकार दो आलम से लेके कायम तक दीन चला है। दीन सरकार से शुरू हुआ, कायम आले मोहम्मद पे खत्म होगा। जो पूरे का पूरा दीन जिसके नाम पे चले उस कमाल को सादिक कहते हैं। और नहीं फरमा रहे दौर चाहे 7वें
امام کا ہو فقہ جعفریہ کہلائے گی، چاہے آخری امام کا ہمارے وقت کے امام کا ہو فقہ جعفریہ کہلائے گی۔ کیوں کہ سرکار نے اپنے دور میں جتنی دین کی ترویج کی ہے کسی اور نے موقع ہی نہیں ملا، کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا، سرکار کو موقع ملا، سرکار نے دین پھیلایا۔ ہاں تیسری بات یاد ہے نا کہ شیطان جہنم میں نہیں جائے گا، کیوں؟ آگ ہے، آگ میں جائے، کہتا مجھے شدت درد سے میرا برا حال ہو گیا ہے، کہا میں نہیں مانتا، کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا تو بھی تو راب ہے، میں نے تجھے ماری بھی تو راب ہے۔ مٹی کا روڑا مارا تھا نا، مٹی کا مارا تھا نا، اسے ڈھیلا، ہم بھی تو راب ہیں۔ یہ جو بھی آل محمد کا دشمن ہوگا، جو ازلی دشمن ہوگا، اسے تراب سے دشمنی ضرور ہوگی۔ یہاں پر میں انسان کتنے عناصر سے بنے ہیں؟ کون کون سے؟ سارے نواندہ سارے وکیل بیٹھے ہیں خبر بھائی چاروں کے۔ کبھی شیطان نے کہا ہو میں نے ہوا کو نہیں ماننا، پانی کو نہیں ماننا، آگ کو نہیں ماننا، شیطان نے بھی جب انکار کیا ہے تو تراب کا کیا ہے۔ دشمنی تراب سے ہے۔ آج آپ میرے مولا کے چھٹے امام کے یونیورسٹی کی جانب تاریخ اسلام میں جتنی جدید کیمسٹری ہے، جتنی قدیم کیمسٹری ہے، اس کا خالق بانی مالک بظاہر دنیا میں میرے چھٹے امام کا شاگرد جابر بن حیان ہے۔ آج کی جو جدید کیمسٹری ہے نا اس کا خالق بھی جابر بن حیان ہے۔ ایک دن بیٹھا کیمسٹری کے مسئلے بتا رہا تھا، فارمولے کہ دعا کیسے بنتی ہے، فلاں کینسر کی دعا کیسی بننی ہے، فلاں مرض کی دعا کیسے بننی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا جابر تو 15 سال میرے چھٹے امام کے پاس پڑھا ہے، تو نے یہ کمال کون کون سی کتابیں پڑھ کے حاصل کیا؟ مسکرا کے کہتا ہے کتاب کوئی نہیں پڑھی۔ تو کہا پھر عالم کیسے ہوا؟ کہا زہرا کے بیٹے نے اپنے پاس بیٹھنے کا سلیقہ سمجھایا، جب بیٹھنے کا سلیقہ سمجھ آ گیا علم انہوں نے عطا کر دیا۔ علم نور ہے، علم پڑھنے سے نہیں آتا، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ جابر بن حیان نے بتایا یہ جو میرے جدید کیمسٹری ہے، الجبرا میرے مولا نے شروع کیا، کیمسٹری میرے مولا نے شروع کی ہے، بایولوجی میرے مولا نے شروع کی ہے، یہ جو آپ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں نا یہ بھی میرے مولا نے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے جناب کمبر کیا کرتے تھے سارے حساب، مولا بادشاہ جناب علی علیہ السلام تھیلیاں بنا کے رکھتے تھے، یہ فلانے کا رزق ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے۔ سرکار علی رکھتے تھے، کمبر کاؤنٹ کرتا تھا کہ کس کو کتنا دینا ہے، لیکن جدید جو حسابیات تھا یہ میرے مولا نے شروع کیا۔ دیکھیں جتنے آج دنیا میں علوم ہیں میرے چھٹے امام کے مرہون منت ہے، یہ میرے مولا نے بتایا۔ یہ نظام فلکیات جو ہے، یہ ستاروں کا نجوم کئیوں کو شوق ہے نجومی بننے کا، یہ بھی میرے مولا نے بتایا ہے۔ علم فلکیات میرے مولا نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ دنیا کو علوم محمد و آل محمد سے ذرا آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب جابر بن حیان، اور میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، سرکار کے بڑے مشہور و معروف صحابی تھے، کمیل، میرے ذہن میں نام نکل گیا۔ ایک دن بیٹھے تھے، محفل لگی، 3500 طلباء کرام، 3500 طلباء کرام،
اچھا یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اتنے بندوں کا 3 وقت کا کھانا کہاں سے آتا تھا؟ پوچھا گیا نا اتنا بندوں کا خرچہ کہاں سے آتا تھا؟ کائن ملعونوں نے جو جاگیر فدق کا ایک ٹکڑا دیا تھا یہ اس کا کمال تھا، اگر سارا مل جاتا تو کائنات عالم میں کوئی بھوکا ہی نہ رہتا، کیونکہ آل محمد کے پاس جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، یہ خود پہ خرچ نہیں کرتے جیسے آج کے دور کے ہوتے ہیں۔ کمیل بیٹھا تھا 3,500 بندہ، سرکار درس دے رہے ہیں موت و حیات پہ، موت یوں ہوگی، موت ایسے آئے گی، اس کیفیت سے آئے گی۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کمیل کھڑا ہو گیا، روایت ملتے کمیل کھڑا ہو گیا، بندوں نے اس کے اٹھ پہ داد دینی ہے، شاہ صاحب جرائد صاحب کی گل چنگی لگی تے شاہ جی بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں۔ کمیل کھڑا ہو گیا، مولا اس دور کی چھٹے امام کے دور کی ایوریج ایج 80 سال تھی، ایوریج ایج 80 سال، ہمارے یہاں تو 50 55 60، کہیں لندن میں زیادہ ہے، انہیں مردے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہر علاقے کے آب و ہوا سے متاثر ہو کے جسم اپنی کیفیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ 80 سالہ زندگی تھی اس دور کی۔ کمیل کھڑا ہو کے کہتا مولا اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے یہ زندگی کاؤنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ آپ زندگی کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا اپنی آخری پورے کیسے؟ سرکار آپ بتانا شروع کر رہے ہیں۔ کہا کمیل بیٹھ جا، تو نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ کہا سب سے پہلے انسان کی زندگی کے سال گنے جاتے ہیں، سب سے پہلے سال گنے جاتے ہیں، سالوں کے بعد مہینے گنے جاتے ہیں، مہینوں کے بعد ہفتے گنے جاتے ہیں، ہفتوں کے بعد دن گنے جاتے ہیں، دنوں کے بعد گھنٹے گنے جاتے ہیں، گھنٹوں کے بعد منٹ گنے جاتے ہیں، منٹوں کے بعد لمحے گنے جاتے ہیں، لمحوں کے بعد آن گنے جاتے ہیں، آن کے بعد ہین گنے جاتے ہیں۔ اور سورہ دہر پڑھ کے دیکھو نا، حالت علی الانسان ہین من الدہر، ہین پہ آ کے زمانہ ختم ہو گیا۔ کمیل پھر کھڑا ہو گیا، کہا سرکار ہین پہ آ کے سورہ دہر کہتی ہے زمانہ ختم ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ کہا ہین کے بعد انسان کے مرنے والوں کے سانسوں کو گنا جاتا ہے۔ کہتا ہے کیوں گنا جاتا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں سانس اس لیے گنے جاتے ہیں شاید کسی سانس میں اقرار ولایت علی کرتے ہیں۔ چھٹے مولا نے بتایا، کہتے ہیں یار آپ نے سن رکھا یہ آمد الناس کی بات ہے، صاحب آپ نے سن رکھا شاہ جی جسے بندہ آخری سانس پہ لیندہ جے، کہتے ہو نا کہ آخری سانس لے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ توبہ کا دروازہ محمد و آل محمد کے فرمان کے مطابق آخری سانس تک رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے کسی بھی سانس میں اقرار ولایت علی کر لے۔ ہے نا توجہ آپ کی؟ یہ لمحے گنے جاتے ہیں، آن گنے جاتے ہیں، ہین گنے جاتے ہیں۔ ہین زمانے کی آخری حد کو کہتے ہیں۔ وہ جو آخری سانس ہے وہ عنایت ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہین پہ آ کے زمانہ ختم ہو گیا، قرآن کے مطابق ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے، مرتے وقت 14 آتے ہیں، عقیدہ ہے نا۔ چلو میں اس کی آسان تشریح کر دیتا ہوں۔ شیخ ہلی کے دور میں ریت ساری کٹھی ہو کے آ گئی، قائم آل محمد کی ریت۔ ہلی جب انسان مرتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی جو میں نے مولا سے سن رکھا ہے، چھٹے امام کا فرمان بھی ہے کہ ململ کے کپڑے کو بیری کے درخت پہ ڈالا جائے، اس کو کھینچو، جیسے اس کا ذرہ ذرہ نکل آتا ہے نا، جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ حیران نہیں لگا؟ واقعہ سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ اور بتاؤ؟ کہتا ہے جیسے زندہ انسان کو کینچی سے کاٹا جائے نا، جیسی تکلیف ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا نہیں کچھ اور بتاؤ؟ کہا وقت کے امام سے استغاثہ کروں گا۔ وقت کے امام کا ذکر کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا اپنی مجلس میں ذکر کرتا ہوں،
کرنے لگا ہوں، کب کے امام سے استغاثہ کروں گا، استغاثہ کر کے سو گیا، عالم خواب میں آواز سنی، کہا علی پریشان کیوں ہو؟ کہا سرکار آپ کی رعیت سوال کرتی ہے کہ موت کی سختی کیا ہے؟ کہا اس میں پریشانی والی بات کیا علی؟ اس میں پریشانی والی بات ہی نہیں، قرآن پڑھا ہے؟ کہا مولا پڑھا ہے۔ سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ یوسف اور زلیخا کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ کیا تھا؟ میرے مولا کہتے ہیں ہلی کیا تھا؟ کہا سرکار ہونا کیا تھا؟ واقعہ اس طرح ہے کہ بی بی نے زلیخا نے نہ لینا ضروری تو نہیں نا، بی بی نے ایک سب کے ہاتھ میں ایک نارنجی دی، ایک چھری تھما دی، کہا جیسے ہی میں یوسف نبی کو لے کے کمرے میں داخل ہو جاؤں تم نے اسے کاٹنا ہے، بسم اللہ۔ کہا ہوا کیا؟ میرے مولا کہتے ہیں ہلی ہوا کیا؟ کہا سرکار ہونا کیا تھا؟ کاٹنا انگلیوں کو تھا، کاٹنا نارنجی کو تھا، کاٹ انگلیوں کو دیا۔ فوراً میرے مولا کہتے ہیں ہلی مصر کی عورتوں کو اپنی انگلیوں کے کٹنے کا پتہ چلا؟ کہا نہیں چلا۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا مصر کی عورتیں یوسف نبی کے چہرے کے نور میں اس قدر محو ہو گئی کہ انگلیوں کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میرے مولا کہتے ہیں ہلی سن، جب کوئی مومن یا مومنہ مرنے لگتا ہے ہم 14 مرنے والے کے سرحانہ کھڑے سرکار کے صحابیوں میں رکھتے ہیں۔ مفضل نے پوچھا سرکار جب انسان مرنے لگتا ہے یہ اوپر کی جانب کیوں دیکھتا ہے؟ آپ کا میرا گھر کا کوئی فرض اللہ کرے کوئی جوان نہ مرے، مر تو سب نے جانا ہے، جب آخری وقت آتا ہے نا تو یہ مردے کو آپ دیکھیں مرنے والے کو ایسے کر کے دیکھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مفضل کیونکہ آخری سانس جو ہے وہ عنایت ہے ہماری طرف سے، آخری سانس ہماری طرف سے عنایت ہے، وہ مرنے والا کہیں اور نہیں ہم 14 کے چہروں کو دیکھتا ہے۔ اب پوچھا گیا وہ کیا وجہ ہے؟ کہا کیونکہ زمانہ ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ وقت ہم 14 کی عطا ہے، عطا میں کہا جاتا ہے کہ وجہ اللہ کی زیارت کر لے۔ جو آیت میں نے پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ سرکار فرماتے ہیں جو شے ہے دنیا میں، جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن زمانے کے ناسمجھ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب سمجھ نہیں سکتے پھر اللہ پہ واجب ہے نا کوئی سمجھانے والا بھیجے۔ نہیں آپ نے ترجمہ تو سن لیا، لطف نہیں لیا، غور نہیں کیا۔ جو شے ہے بارے سے قرآن سے پوچھا گیا، کیونکہ یونیورسٹی سب سے زیادہ بڑی میں نے بتا دیا کہ میرے چھٹے مولا کے دور میں لگی، اور جتنے واقعات میرے چھٹے مولا کے دور سے اس دین کو روشنا کرایا گیا ہے، اسے پھیلایا گیا ہے۔ چھٹے امام کے دور میں پوچھا گیا جو شے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے بتائیں تو صحیح اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ اور نہیں فرما رہے تسبیح کرتی ہے نا، ہوا کی اپنی تسبیح ہے، پانی کی اپنی تسبیح ہے،
शेर की धारने की अपनी तस्बीह है, घोड़े के हिनहनाने की अपनी तस्बीह है, पत्तों की अलग है, दरख्तों की अलग है, कायनात आलम की हर शय अल्लाह की हम के साथ तस्बीह करती है। बंदे ने सवाल किया, मेरे मौला कहते बैठ जा, अल्लाह तुझे इसकी जज़ा देगा। मेरे छठे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, सबहल्लाहु कुल्ला शायर इल्ला तालीमी व तालीम अली इब्न अबी तालिब। कायनात आलम में जो शय है ना, मैं मसला हल करने लगा आगा जी, अल्लाह को छोड़ के जो भी है वो शय है। गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह को छोड़ के मेरे भाई हर शय है, अल्लाह शय नहीं। अल्लाह को शय कहोगे सारी बात खत्म हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की हम के साथ तस्बीह कर रहा है उसे तस्बीह करना मोहम्मद अली ने सिखाया या मैं जाफर सादिक ने सिखाया? आपके लिए गौर करो, हर इमाम नूर एक है, नूर एक है, 14 के 14 एक है, कौल एक है, फेल एक है, अमल एक है, रफ्तार एक है, देने की अता भी एक है, सुनने की समात भी एक है, बहुत समीउल बसीर, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। बंदे नु गल चंगी नहीं लगेगी तो कोई गल नहीं, अगली दफा मजलिस आम रूटीन दी पढ़ांगे। वो समी भी है, बसीर भी है, वो देखता भी है, सुनता भी है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, कोई सुनने का मजहर भी होगा। अल्लाह सुनता है ना, कानों से सुनेगा ना, हुज़ुरुल्लाह को ढूंढ रखा है। आपकी मेरी समात की एक हद है, आपकी मेरी समात की एक हद है। बगैर स्पीकर तो पढ़ा तो जाए आगा जी, अल्लाह आवाज ना जाए, चली जाए तो बाहर नहीं जाएगी। अगर मैं स्पीकर पे पढ़ूंगा दूर तक चली जाएगी, इससे बड़े एक हद पे जाके आवाज खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना जनाब, नोए खान बैठे हैं, ज़रदार बैठे, बड़ा जोर ला ला कर तो सब पढ़ते हो सारे, एक हद तक आवाज जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती। इसी तरह समाज की भी एक हद है, एक हद तक बंदा किसी की आवाज सुन सकता है, उससे आगे नहीं। बंदे की समाज महदूद है, उज़्नुल्लाह की महदूद नहीं। उज़्नुल्लाह की समाज कैसी है, एक बात बता के आगे जाने लगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम जंग कर रहे हैं उमर इब्न अब्द वद से, अचानक जनाब अली अलैहिस्सलाम ने उससे नेज़ा छीना। कोई नहीं फरमा रहे, बोलना तो चाहिए ना। अचानक अली अलैहिस्सलाम ने उससे नेज़ा छीना, छीन के हवा में फेंका। मलून कहता है या अली तुम मैदान का मर्द है, छीन ही लिया था तो अपने पास रखता, हवा में क्यों फेंक दिया? जो मेरे मौला ने जुमला कहा है, जो इस जुमले पे बोलेगा वो मुर्तजा पे एहसान करेगा। हवा में क्यों फेंक दिया? मुस्कुरा के कहते हैं हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। जरा लफ्ज़ हकीम पे बोले जो मेरा सलाम दे, बाकी जने ने वो मेहरबानी की थी, जो लफ्ज़ हकीम पे जो बोला उसने एहसान किया है। क्या किया या अली तूने? कहा मेरी दो उंगलियों में देख। अब जो वो मलून देखने लगा ना, उसका नाम इस काबिल नहीं कि यहाँ से लिया जाए, कहा दो उंगलियों में देख। अब जो देखा ना, क्या मंजर है, नेज़ा हवा में जा रहा है। थे मदीने से 80 मील दूर, दजला बहता है इराक में। कहा जब मैं तेरे से लड़ रहा था दजला की रवानी में, एक मगरमच्छ ने मछली पे हमला किया। मछली ने कहा था या काहिर लदुए, या काहिर लदुए।
इतना शोर दाद का वाह वाह का हो तो बंदे को दूसरे की आवाज समझ नहीं आती। जंग हो रही है, तलवारों का शोर है, नेज़ों का शोर है, घोड़ों का शोर है, ढोलों का शोर है, और जंग हो रही है मदीने के करीब। दजला बहता है इराक में। आप और मैं फेफड़े से बोलते हैं, मछली फेफड़ा नहीं रखती। फकत दिल में इरादा करती है तो मुझे कहने का हक है कि इतने शोर में न बोलने वाली मखलूक के दिल के इरादे को सुन ले, उसी को अज़नुल्लाही कहते हैं। खुदा के लिए हर शय, बस ये बात समझ आ गई, सुनना है ना मुझे। आपकी समातें जितनी भी हैं वो महदूद है, ये समी भी है, ये बसीर भी है। अकीदा में हर फेरे ना बता रहे हैं, एक स्टेप एक एक बोल बता रहे हैं। ये समी भी है, बसीर भी है, देखते भी ये है, सुनते भी ये है। तो ये सोच लेना, मांगने से पहले सुनना इन्होंने है, देना भी इन्होंने है। जो जो शाय है वो अल्लाह की हम के साथ उसकी तस्बीह करती है। तो क्या फरमाते तस्बीह करना अली मोहम्मद ने सिखाया या जाफर सादक ने सिखाया, हर दौर के इमाम ने सिखाया, हर इमाम ने सिखाया तो सरकार। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी शय कौन सी तस्बीह करती है। हवा तस्बीह करती है, किसी को मालूम है क्या करती है? नहीं पता। परिंदे करते हैं, नहीं पता। पानी करता है, नहीं पता। तो बताएगा कौन? क्योंकि कुरान कहता ला तफ़क़हूना शैआ, कुरान है ला तफ़क़हूना शैआ, लेकिन लोग इसे समझ नहीं सकते। समझाने आया मेरा छठा इमाम, हर इमाम ने समझाया, मेरे छठे मौला के दौर में इसकी तशरीह हुई। अब पूछा सरकार बताएं तो सही कोई एक बात। अब सरकार ने जो बात की दिल अच्छे में लगे, बोलना जरूर है। सरकार फरमाते हैं तस्बीहुल जदाउर नक्ज़हु व तस्बीहुल माए सरीरहु। मेरे मौला कहते हैं दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। हाय हाय, वो कोई खास दीवार है, समझ गए आप? जिंदगियों में बात करिए। खुदा के लिए समझो, दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। तस्बीहुल माए सरीरहु, पानी का चलते हुए आवाज पैदा करना ये उसकी तस्बीह है। फरमाते यार पानी चलता है, चश्मों में जाके देखो उसकी आवाज है, ये तस्बीह करता है। सरकार फरमाते हवा का चलते हुए नजर ना आना ये उसकी तस्बीह है। बंदा खड़ा हो गया, 3500 बंदे थे, सवाल करते थे, मेरे मौला छठे इमाम जवाब देते थे। कहा सरकार हवा चलती है, महसूस होती है, नजर नहीं आती। चलती है, महसूस होती है, नजर क्यों नहीं आती? कहा इसे गिरा बांधने वाला मेरा दादा अली है। हवा तस्बीह करती है, दरख्त तस्बीह करते हैं, परिंदे तस्बीह करते हैं। और सरकार ने मेरे छठे मौला ने पूरी किताब हयातुल क़ुलूब पढ़े ना, उसमें लिखा कौन कौन सा जानवर क्या क्या तस्बीह करता है, कौन कौन सा हैवान, नबातात, जो भी है। जिन्नात नजर ही नहीं आते ना, होते हैं नजर नहीं आते। तो यार बंदा सोचता नहीं कि अल्लाह की मखलूक है, मानते भी है, नजर नहीं आती। अगर बार बार नजर ना आए ताज्जुब किस बात का? जिन है आदमी साहब मानते ना, नजर नहीं आते, कोई ताज्जुब करता है? नहीं। तो मैं तशरीह करने लगा हूँ, सरकार से पूछा गया ये दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। आप कहते हैं तस्बीह करना या अली मुर्तज़ा ने, सरकार दो आलम ने या हर दौर के इमाम ने सिखाया है। एक तशरीह करने लगा, अल्लाह करे समझ जाए। जितने तस्बीह गुजर गए उनके साथ मासूमीन थे, ठीक है। जितने तस्बीह गुजार मौजूद हैं इनके साथ
14 ہیں. جتنے تسبیح گزار آئیں گے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. سوچنا نکال لینا. جتنے گزر گئے ان کے ساتھ تھے. جتنے تسبیح گزار ہیں ان کے ساتھ ہیں. جتنے تسبیح گزار آئیں گے ان کے بھی ساتھ ہوں گے نا. تو پھر زندہ مانو نا یار. جو کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی ہوگا, اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں. تسبیح ہو چٹاؤ نہ نقل ہو, دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا, یہ اس کی تسبیح ہے. تمہیں وقت یاد دلاتا ہوں 13 رجب کا دن ہے. ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے ہیں. 13 رجب کا دن جناب فاطمہ بنت اسد چلی کعبے کی جانب چلی نا. یہ شکم اطہر میں کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہم ماں کے شکم میں نہیں آتے, ہم پہلو میں آتے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. شکم میں پرورش ہوتی ہے, پہلو میں امانت رکھی جاتی ہے. یہ ماں کے پیٹوں میں نہیں آتے, پہلوؤں میں آتے ہیں. امانتاً آتے ہیں, امانتاً آتے ہیں. انہیں خود پہ قیاس کرو گے تو قطعاً محمد و آل محمد سمجھ نہیں آئیں گے. انہیں سوچو نہیں, مانو بس. انہیں خود پہ قیاس قطعاً نہ کرو. دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا یہ اس کی تسبیح ہے. مفضل نے پوچھا سرکار وہ 13 رجب کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے, تسبیح کا معلم اس دور میں میرا مولا علی تھا, اور جیسے ہی شکم اطہر میں پہلو اطہر میں اپنے استاد علی کو جو دیوار کعبہ نے دیکھا یاد کرایا ہوا, سبق سنایا تو بس پھٹ گئی تھی. خود پہ قطعاً قیاس نہیں کرنا. خود پہ قیاس کرو گے برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. یہ تسبیح کرتے ہیں, کعبے کی دیوار نے تسبیح کر کے بتا دیا جو مجھ میں آ رہا ہے وہ میری سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے. کعبہ پہلے بھی تھا, سجدوں کے لائق نہ تھا. کعبہ پہلے بھی تھا, سجدوں کے لائق نہ تھا. کب سے سجدوں کے لائق رہا؟ جب سے علی آئے. تو ماننا پڑے گا عبادت پہلے تھی لیکن سجدے نہیں تھے. لوگ آتے تھے طواف کر کے چلے جاتے تھے, مسجود بنا علی کی وجہ سے. تو ماننا پڑے گا کوئی عبادت مسجود نہیں کہلائے گی جب تک درمیان میں علی نہ آ جائے. میں آپ کو اس سے آسان بات بتاتا ہوں, اس سے بھی آسان بات. کعبہ کس کا گھر ہے؟ بات جو کتا ہویا پہلے شہر رجسٹری میں خامہ تھا. وہ کعبہ علیہ السلام کا گھر ہے. دوسری طرف آ جاؤ, نجف کس کا گھر ہے؟ میرے مولا کا نا. یار سلام کر کے کہتے ہو صاحب خانہ کو جب سلام کیا جائے جواب واجب ہے. یہ ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے. آپ جا کے سلام پڑھتے ہیں, قائمہ طہار کے روزہ اقدس پہ جا کے سلام کرتے ہیں, وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اتنی سماعت ہی نہیں, اتنی سماعت ہی نہیں ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز آپ تک آئے. کعبہ بھی علی کا گھر, نجف بھی علی کا گھر. تھوڑا سا فرق نہ بتا دوں, کعبے میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ کعبے کی جانب سر جھکتا ہے, نجف کی جانب دل جھکتا ہے. نجف کی جانب دل جھکتا ہے. مجھے کہنے کا حق ہے, سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں, دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہیں. سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں, دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہیں. مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جاؤ تو نسل پاک. موضوع پڑھیے تھوڑا سا. میرے چھٹے امام نے طب کو شروع کیا. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ موضوع ہے
पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब आप लोग ये दिन मुतवातर मनाना शुरू करेंगे, फिर उलमाए वाइज़ीन को, ज़ाकिरीन को मेहनत करनी पड़ेगी कि ये पढ़ना है। इमाम की औलाद कितनी थी? भाई इस्माइली भी तो मेरे छठे मौला की औलाद है ना। बड़े बेटे इमाम मूसा काज़िम है, दूसरी रिवायत में पहले बेटे इस्माइल है, फिर इमाम मूसा काज़िम है, फिर मोहम्मद है, फिर अबू साले हैं। 7 बेटे मेरे मौला के हैं, 3 बेटियां हैं। इस्माइलिये जो है, अब फिरके बंदी की बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन एक बात करना जरूरी है। वो शाह से ज्यादा शाह के जो वफादार हैं, दीन को वो खराब करते हैं। ये जरूरी बात है। बात शाह की गल जरूरी है। शाह से ज्यादा कोई आप ऐसे मिसाल ले लें, जैसे आपके यहाँ कोई बाबा होता है ना, तो कोई बाबा जे थे, वो बावे नु खराब करने जो ते मुरीदा दा बहुता हाथ होंदा जे। मिसाल ये मैंने समझाने के लिए जो सच्चा है होगी ना आपकी। इसी तरह फिरके बने, हर इमाम के दौर में फिरके बने। ये जो कहा जाता ना कि सुहूनी साजिश है, फलानी साजिश है, इमाम ने, छठे इमाम ने हर साजिश को नाकाम बना दिया। तबर्रुकात अंबिया ला के रखे गए, तबर्रुकात अंबिया छठे इमाम के बाद ला के रखे गए। मेरे मौला हसन के दौर में भी रखे गए, मौला अली के दौर में भी रखे गए, हर दौर में रखे गए। कहा जो तबर्रुकात अंबिया पहन के चल पड़ेगा वही वारिस नबी होगा। छठे इमाम की इमामत का ऐलान हो गया। बंदे खड़े हो गए, जी फलाने बड़े बेटे का हक है। 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। ग्रुप खड़ा हो गया। ये ग्रुप बंदी आज से नहीं है, इसकी तशरीह की जाए तो ये तख्लीक आदम से है। ग्रुप बंदी तख्लीक आदम से हुई हुई है। वो मौजू पढ़ना नहीं, एक ग्रुप खड़ा हो गया। कहा इमामत बड़े बेटे का हक है, इमामत बड़े बेटे का हक है। क्योंकि हलीम थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, का झगड़े वाली कोई बात नहीं। तबर्रुकात इमाम सादिक आले मोहम्मद लाया जाए, ले आए। का कोई एक तबर्रुक पहन के इस्माइल चल के दिखा दे, कोई एक तबर्रुक, सारा नहीं, कोई एक तबर्रुक पहन के चल के दिखा दे। बड़ी कोशिश की गई, तलवार पहन के चल जाए, कदम ना उठा सका। किसी ने कहा इमामा ही पहन ले। नतीजा क्या निकला? इमाम मंसूब मिनल्लाह होता है, मिनल्लाह होता है, अल्लाह की तरफ से इमाम होता है। इजहार हर इमाम अपने बाद अपनी जिंदगी में करके जाता है, वारिस बना के जाता है। छठे इमाम ने वारिस बनाया इमाम मूसा काज़िम को। कहा मेरे बेटे दीन मुहम्मदी को, एक गल चंगी लग रही है कि मैं दाद ना मिले ना पड़ गया। बायोलॉजी पे गुफ्तगू हुई। इमाम ने पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री वो है जिसकी बदौलत इंसान एक कतरे से, मट्टी के एक जर्रे से एटम बना लेता है। ये टेक्नोलॉजी कहां से आई? मट्टी की अहमियत मेरे 7वें इमाम ने बताई, तशरीह की मेरे 7वें इमाम ने बताया, छठे इमाम में था। का मट्टी का एक जर्रा, एटम, एक जर्रे को कहते हैं एटम, एक जर्रे, मिट्टी का एक जर्रा है। उसमें मट्टी की कुछ कैफियत को शामिल किया जाता है। जब वो फटता है लाखों हजारों करोड़ों इंसानों को भी मार सकता है जो उसकी हदूद में आएंगे। 7वें इमाम से किसी ने पूछा मट्टी का एक जर्रा इतनी ताकत कैसे रखता है कि अगर वो फटे लाखों मर जाए? का तुझे अंदाजा इस बात से हो जाएगा मट्टी का जर्रा
फटे, लाखों मरते हैं, जरा मुट्ठी भर मट्टी ले, तुझे पता चलेगा उसकी ताकत क्या है, फिर और ले, फिर और ले। आखिर में मुस्कुरा के साथ में इमाम कहते हैं तुझे हकीकत का तब पता चलेगा जब अबू तुराब को मानेगा। अच्छा, ये दर्स क्यों दिए जाते हैं? ये बातें हमें तो लगता है कि हम नारे लगवाने के लिए करते हैं। मट्टी के एक जर्रे की अहमियत बताई है इमाम ने। एक जर्रा भी बेमानी अल्लाह ने कोई खल्क नहीं किया है। मेरे छठे इमाम के दौर में एक बंदा आया, पूछता सरकार सोना कैसे बनता है? तो सब बड़े देखे होने ने, कबाल के अंदर लाके पारा पा के रगड़न से बैठे ने। हमारे पास भी पाकिस्तान में पीर था, बड़े थे ऐसे ना, वो हम देखते थे उसे रोज, उसने इतने से वो चट्टू बटा रखा होता था कि नहीं सोना बढ़ता पे। ये मेरे छठे इमाम ने बताया, इल्म फल की याद मेरे छठे इमाम ने बताया। ताबीर इल्म, ताबीर ख्वाब जो मशहूर है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते थे, उसकी तशरीह मेरे छठे इमाम ने की है। एक दिन ये बैठा था, अबू हनीफा बैठा बातें कर रहा था, खुदा के लिए बस ये बातें भी जरूरी हैं। वैसे बातें कर रहे थे कि अल्लाह वजूद नहीं रखता, वही इख्तलाफ जो मैंने पहले बताया था, नहीं अल्लाह जिस्म रखता है। अबू हनीफा अपनी किताब में लिखता मुझे 100 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह नजर आया है। मेरे छठे इमाम के सामने जाके ना सरकार के एक नौकर ने कहा कि आपका शागिर्द है, कहता है कि मुझे 100 मर्तबा, बंदे उठ के भी बोला ना, कमर भाई का दाद घट के मैं इतना कीमती जुमला कहने लगा जाकिर भाई, एक बंदे ने जाके कहा सरकार वो आपका शागिर्द है और कहता है अल्लाह मुझे ख्वाब में नजर आया है। कहा उसे जाके कह दो कि सादक आले मोहम्मद कह रहा है ख्वाब में अल्लाह नजर नहीं आता, जब भी नजर आएगी अल्लाह की सूरत नजर आएगी। जिस्म में ढूंढने की कोशिश ना करना, अल्लाह जिस्मों में महदूद नहीं हो सकता। अल्लाह को जब भी ढूंढना है आले मोहम्मद के दर पे ढूंढना है, अल्लाह इनके दर पे मिलेगा। आपने गौर किया होगा, पता नहीं कुछ वाकयात होते हैं हमने कहीं पढ़े या नहीं पढ़े, जनाब बहलोल का वाकया मैंने पहले यहाँ पढ़ा रखा है, कई वाकया मेरे अब ज़हन में नहीं है। जनाब बहलोल बैठे थे इसके दौर में, हारून रशीद के दौर में, क्योंकि 4 इमामों का, दूसरी रिवायत में 5 इमामों का दौर देखा जनाब बहलोल ने। जब 7वें इमाम के दौर में आए ना, सामने वो लकड़ी का एक डंडा सा लेके चलते थे, बड़ा मशहूर घोड़ा था उनका। एक दिन कुछ याद आया, घर वापस गए, वो डंडा नीचे रख दिया, नेजा पकड़ लिया, हारून रशीद के दरबार में चले गए। खुदा के लिए मैं बात करने लगा हूँ, दमा तो साकिबा किताब का नाम है, मेरे मौला के वाकयात उसमें मौजूद है, उसमें जाके देखिए रिवायत मिलती है। जैसे ही वो नेजा लेके ना ये हारून रशीद के दरबार में पड़ा ना, तो उसने बुलंद आवाज में कहना शुरू कर दिया अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, शोर मचा दिया उसने। जो उसके साथ कुछ थे उन्होंने भी शोर मचा दिया। तो कहता है क्या कर रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो सदा लगा रहा हूँ अली हक की। कहा तुम मुझे बताओ अली की हकीकत क्या है? वो मनून कहता अली की हकीकत मेरी समझ में नहीं आती। कहा तेरी समझ में क्या आनी है, अंबिया की समझ में नहीं आई, अंबिया की समझ में नहीं आई। कहता नहीं कोई मिसाल दे, कैसी मिसाल दूंगा अभी समझ आएगा। नेजा लेके गए थे, नौकर बा कमाल था, नेजा लेके गया था, नेजे से उसका कालीन काटा, वहां से मट्टी उसी नेजे से खोदी, कहा ये सारा दजला का पानी इसमें इकट्ठा कर दे। और नहीं फरमा रहे सारे दजले का पानी इसमें इकट्ठा कर दे। कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा दजला इस छोटे से हिस्से में आ जाए। कहा जब दजला समझ नहीं आता अली तेरी अक्ल में कैसे आ जाए? मोहम्मद वाले मोहम्मद किताबें पढ़ने से नहीं आते, ये अता है, आले मोहम्मद का करम होता है। एक बंदा खड़ा हो गया, सरकार के दौर में सुर का एक वाकया लगा, कुरान तरन्नुम से पढ़ो, मेरे छठे मौला के दौर में कि कुरान तरन्नुम से पढ़ा जाए। अब सरकार के जितने थे ना वो कारी कुरान सब इकट्ठे हो गए,
हाफिज कुरान, कारी कुरान कह लो, बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। सुर लगा रहे हैं, सुर लगा रहे हैं, एक तरफ मुफज्जल, एक तरफ कुमैल, सरकार के खास थे ना, खड़े होते बहुत अच्छा पढ़ा। सरकार कहते आसन आसन, जो जो पढ़ता जाता आसन कहते रहते, आसन कहते रहते। सरकार सादिक आले मोहम्मद कहते हैं कुमैल मेरे करीब आ, मुफज्जल मेरे करीब आ। तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। कहा जनाबे अली अलैहिस्सलाम मेरा जद एक दिन कूफा की गली से गुजर रहे थे, कंबर भी साथ थे। ये रिवायत मेरे छठे मौला की है, पूरी दुनिया को चैलेंज है मुर्तदा का। मेरे छठे मौला ने ये बात बताई। एक दिन गली में से गुजर रहे थे, एक बंदा बड़े लहक के कुरान पढ़ रहा था। इतनी प्यारी खूबसूरत आवाज थी, कंबर रुक गए, लेकिन अली अलैहिस्सलाम चलते रहे। अली अलैहिस्सलाम ने मुड़ के देखा, कंबर रुक क्यों गए हो? बात अच्छी लगे बोलना जरूर है। कहा रुक क्यों गए हो? कहा सरकार देखते नहीं कितनी खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ रहा है। जब इतना गाना अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं कंबर आजा, ये जहन्नम में जाएगा। और नहीं फरमा रहे, और इन्हें तुम्हारी जिंदगी हो गई। मेरे सामने बड़े बड़े बैठे ने, ये तरन्नुम से कुरान पढ़ रहा है लेकिन जहन्नम में जाएगा। कंबर कहता मौला पढ़ कुरान रहा है, जाएगा जहन्नम में। कहा जिस वक्त अल्लाह ने हमारी विलायत का इकरार लिया था, मैंने इसकी आवाज को नहीं सुना। मैं फिर पढ़ने लगा हूं, मैं फिर आना जब वापस के लिए। एक कारी और आया मेरे छठे इमाम के सामने, कहा तूने खूब पढ़ा। एक कारी आया जिसकी किरत गलत थी, सरकार ने उसे बुला के सबके सामने नहीं कहा, उसके कान में सरगोशी की। ये आले मोहम्मद ने दर्श दिया। अगर देखो ना कि कोई बंदा गलत कर रहा है, मजमे में सरेआम उसे कुछ ना कहो, क्योंकि जब किसी की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, जब किसी को जलील किया जाता है, वो बदला लेता है। बंदे को गल चंगी लगे तो भावे ना लगे, लेकिन मुर्तजा करने लगा है। जब किसी चीज को जलील किया जाए, वो बदला लेने पे तुल जाती है। सारी दुनिया अली की दुश्मन क्यों हुई? पूछा गया ये दुनिया अली की दुश्मन क्यों है? कहा दुनिया अली की दुश्मन इसलिए हुए कि अली ने दुनिया को तलाक दी थी। गौर नहीं फरमा रहे, तो मैं बड़ी नवी गल पे करता जी। मेरे मौला ने दुनिया को, दुनिया के माने क्या है? दुनिया के माने क्या है? गलीज, मुज़क्कर नहीं मुअन्नस। गलीज मुअन्नस को दुनिया कहते हैं, गलीज मुज़क्कर को अदना कहते हैं। ये जलील है। जनाबे रसूल खुदा कह गए थे या अली, जब किसी को इंतहाई जलालत में देखना, तुझे इख्तियार है कि तलाक दे देना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि दुआए सनमी कुरैश पढ़ के देख लो, यहाँ होगी पढ़ते होंगे। इमाम ने कहा कुरैश के तो बुतों पे लानत, नाम नहीं लिए। बेटियों पे भी लानत, नाम लिया। पक्की गल देना, जब मौला नहीं लिया तो सब एहतियात करो। आप यहाँ यूरोप में बैठे, फ्री कंट्री में बैठे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास यहाँ पे, लेकिन आपका जब यहाँ से वीडियो जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं। ये मसाइल पैदा नहीं करने हमने। वो बताया फिर किरत पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे हैं, मेरे छठे इमाम सुन रहे हैं, कारी कुरान पढ़ रहे हैं, वारिस कुरान सुन रहा है। फिर जुमला कहने लगा, कारी पढ़ रहे हैं, मालिक सुन रहा है। हाय हाय, कारी पढ़ रहे हैं, मालिक सुन रहा है। सुनते सुनते अल्लाह जाने क्या याद आया, फजल फिर करीब आ, कान में सरगोशी की। ये सरगोशी करके बताते थे दुनिया को, अब बता देना, क्योंकि सरगोशी की बात में जाके सबको बताएगा। कुमैल ने पूछा मुफद्दल क्या सरगोशी की? यार आप हम 100, 125, 150, 200 बंदा बैठे हैं ना, 3500 बंदा मेरे छठे इमाम से दर्स लेके दोपहर में खाने से पहले मुबासे पे बैठता था। ये पूरी दुनिया में दर्सगाहों में मुबासे का रिवाज मेरे छठे मौला के दौर में पड़ा है। पहले तालीम लो, फिर आपस में मुबासा करो, ताकि जो चीज सुनी है वो जहनों में महफूज हो जाए, निकले नहीं।
मुबासे में बैठे मुफद्दल कुमैर क्या कहा, काली अलैहिस्सलाम की एक बात बताई थी जिसने मेरे मारिफत को बढ़ा दिया। क्या बात? का जब जनाब अली अलैहिस्सलाम सफीन में गए थे ना, वो मुखालिफ ने काम किया था। क्या काम किया था? कुरान को नेज़ों पे रख के बुलंद कर दिया। जब कुरान नेज़ों पे बुलंद हुआ ना, अली के साथ खड़े होने वाले कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, वो सामने कुरान है। अली ने उस वक्त मुस्कुरा के कहा था वो कागज है, कुरान में अली। सरकार ने फरमाया कुरान नातिक मैं हूँ, मुझे पढ़ो। यार बड़ी सोचने वाली बात है, कुरान पढ़ो पढ़ो। कुरान पढ़ने से अली समझ आता है। बस आबाद रहें, शाद रहें। मेरे मौला ने जितना दीन को फैलाया अल्लाह जानता है, आज भी उस छठे इमाम की कब्र पे साया नहीं है। आज 15 शवाल है, 8 शवाल 1929 को आयमा तहार के रोज़ों को मिस्मार कर दिया गया। गुर्बत झलकती है आले मोहम्मद के कब्रों को देख के। इतनी फजीलतें कि अल्लाह के दीन को दुनिया तक पहुंचाया, कब्र पे चिराग नहीं जलता। खुदा की कसम 2 घर ऐसे हैं जो आले मोहम्मद की जिंदगी में जले हैं। दूसरी रिवायत मिलती है 3 घर ऐसे हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की जिंदगी में जले हैं। पहला घर जनाब सैयदा का है। खुदा की कसम हाय कर देना, हाय हर इंसान के बस में होती है। ये इतने गरीब हैं, ये इतने गरीब हैं, रोने की शक्ल भी बना दो तो जन्नत दे देते हैं। पहला घर जनाब सैयदा का है जिन्हें सबके सामने आग लगी है। खुदा की कसम पूछा गया वारिस कुरान से दूसरा घर कौन है? कहा दूसरा घर नहीं, हमारे खयाम है। हमारे खयाम है, शामे गरीबा हमारे खयाम को आग लगाई गई, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से लगाई गई। मेरे मौला ने रोना शुरू किया, साहब ने रोना शुरू किया। आज इसकी शहादत मना रहे हो। पूछा गया तीसरा घर कौन सा है? कहा वो मेरे जाफर सादिक का घर है। हजारों रिवायत मिलती है शाम को जला, शामे गरीबा खयाम। दूसरी रिवायत मिलती है दिन के वक्त इन्होंने सैयदा के दरवाजे को आग लगाई है। लेकिन मुस्तनद रिवायत है रात के आधे पहर पे जाफर सादिक के घर को आग लगाई गई। आले जनाब जाफर सादिक जब सो रहे थे ना, शोले बुलंद हुए। इमाम दूसरे कमरे में अपने सहाब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जब आग के शोले बुलंद हुए ना, खुदा की कसम रिवायत मिलती है मेरे मौला की बेटी है, नाम फातिमा सुगरा है। जब उसने देखा ना घर में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, कभी दाएं दौड़ती है कभी बाएं दौड़ती है। इमाम के सहाबा ने देखा कि मौला आग लग गई। जैसे इमाम कमरे से बाहर आए ना, सारों कतार रोना शुरू कर दिया। आग को बुझाने नहीं गए। साहब कहते मौला आग को बुझाओ, रोते क्यों हो? कहा देखता नहीं मेरी बेटी कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है। और मुझे शामे गरीबा याद आ गई तब मेरी दादी सैयदा सकीना कयाम में आग लगी। कभी दाएं दौड़ती थी कभी बाएं दौड़ के कहती थी चचा पास मेरी मदद को आओ। फरमाए कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों जब आग के शोले बुलंद हुए ना, मेरे इमाम जाफर सादिक ने अपनी अबा को उतार के जब आग पे फेंका ना, अम्रे इलाही से आग ठंडी हो गई। जब आग ठंडी हुई ना, जनाब फातिमा सुगरा आके कहते बाबा जान हमने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने कितनी फजीलतें बताई, कितने शागिर्द, कितना खाना, कितनी तालीमात, सब कुछ किया है। खुदा की कसम रिवायत मिलती है
لیکن دشمنی منصور خدا اس پہ لعنت کرے، منصور دوان کی نے اتنی دشمنی کی تھی، مخدورات کبھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ جناب سغرا کہتی ہیں، فاطمہ سغرا، بابا جان ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ہم تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے، انہوں نے ہمارے گھر کو کیوں آگ لگائی؟ امام نے مجلس برپا شروع کر دی، امام ذاکر بنے، اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں یہ پہلی آگ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ مسائب ہے، بہت بڑا مسائب ہے، کہا یہ پہلی آگ نہیں۔ بیٹی آ کے گود میں بیٹھی، پاپا جان پہلے بھی ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، کہاں مسلمان اکٹھے ہو کے آئے تھے، کہتے تھے علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ عزادارو پوری شہادت پڑی ہے جناب سیدہ کی، لیکن جب امام نے جملہ کہا نا علی کی بیٹیوں نے ماتم شروع کیا ہے، میرے چھٹے مولا کی بیٹیوں نے ایسا ماتم کیا کہ مدینے میں سے ہائے حسین کی صدائے بلند ہوئی، ہائے سیدہ کی۔ اس وقت امام جعفر صادق نے جب یہ جملہ پڑھا نا کہ مسلمانوں نے دروازہ میری دادی کے پہلو پہ جب گرایا نا، میری دادی کی 3 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ عزادارو بیویوں نے رونا شروع کیا، سیدہ سے قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو 6 مرتبہ میرے مولا امام صادق کو اس ملعون نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے دربار میں بلا کے کہتے جیسے ہی آئے نا امام انہیں تلوار سے قتل کر دینا، لیکن جیسے امام آئے سامنے روب امامت سے کچھ نہ کر سکا۔ اس نے پھر آخر کار انگوروں میں زہر ڈال کے، دوسری روایت کھجوروں میں زہر ڈال کے تو پھر مولا کو دیا نا۔ خدا کی قسم بچے والے بیٹھے ہو، مصائب کوئی یہ بھی عطا ہے، آل محمد کی عطا ہے، غم تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ جب انسان کو زہر ملتا ہے نا بندہ تڑپتا ہے، امام کو جب زہر ملا نا امام نے تڑپنا شروع کیا۔ جس کی چھوٹی بچی ہوگی باپ سے محبت کرے گی، زہر ملا چہرے کی رنگت بدلی نا، حیا اب ضرور کرنی ہے۔ چھوٹی فاطمہ آئی، آگے بابے کے سینے پہ لیٹی، کہا بابا جان سینہ بڑا گرم ہے، کہا فاطمہ سکرا پیچھے ہٹ جا، میرے سینے پہ نہ سو، میرے سینے پہ سونے کی عادی نہ بن۔ ایک میری دادی بھی تھی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اتنی عادی ہو گئی بعد میں اسے زمین پہ نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب زہر ملا نا آپ نے سن رکھا ہے، میرے چھٹے مولا نے کہا فاطمہ اپنی بیٹی کو بلا کے کہا امی لیلا میرے قریب آ جاؤ۔ جب سارے قریب آئے نا کہا ایک زہر میرے دادے حسن کو بھی ملا تھا، لیکن ایک فرق تھا دادے حسن کو ملنے میں اور مجھے ملنے میں۔ زہر فرق کیا تھا؟ کہا میرے دادے کی بہنیں ساتھ تھی، جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آتے تھے بہنیں ہاتھوں میں اٹھا کے کہتی تھی تیرے جگر کے ٹکڑے ہم سنبھالیں گے۔ عزاداروں میرے مولا کو خون کی الٹی آئی نا، چھوٹی بیٹی توڑ کے لاتی ہے، کیا ہوا تیری بہنیں نہیں تیری بیٹیاں تو ہے، تیری بیٹی اپنے ہاتھوں پہ ڈھال لے کے آئی ہے۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دے دیا۔ عزاداروں دفن کر کے جب واپس آئے نا گھر میں ہائے ضرور کا ایک جملہ کرنے لگا ہوں، ہر گھر میں دیکھا میرے مولا موسیٰ کاظم نے، ہر گھر میں جا کے پورے کمروں میں دیکھا ہر کوئی ہے، ان کی بہن جناب فاطمہ سغرا نہیں ہے۔ پریشانی پڑ گئی حال محمد کی کہ بچی گھر میں نہیں ہے۔ اچانک امام موسیٰ کاظم کو کچھ یاد آیا، سب کو ساتھ لے کے واپس بابے کی قبر کی جانب چلے۔ عزادارو جنت البقیع میں جب پہنچے نا کیا منظر دیکھا ہے، جناب سغرا اپنے بابا کی قبر پہ سو رہی ہے، اور جب آنکھ کھلی نہ کہا